नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अज असी पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अते सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की पॉलिटी का नैक्सट टॉपिक द एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका पढ़न जा रहे हैं। इसनूं असी दो हिस्सों में पढ़ांगे, पार्ट 1 ते पार्ट 2। पार्ट 1 दे विच असी राष्ट्रपति, उसके कार्ज ते शक्तियां बारे विस्तार पूर्वक चर्चा करांगे। आओ शुरू करते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि केंद्रीय कार्यपालिका। इंडिया इज ए फॉर्म ऑफ पार्लीमेंटरी गवर्नमेंट, जिवें कि असी पहला भी पढ़ चुके हैं कि भारत दे विच संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय सरकार है। इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पोंसिबल एंड आंसरेबल टू द लेजिस्लेटिव। ये एक अजिही सरकार हुंदी है जिस दे विच कार्यपालिका विधान पालिका नूं जवाबदेह हुंदी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कैबिनेट गवर्नमेंट ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स इन द कैबिनेट। कई बार इसनूं असीं कैबिनेट सरकार भी कह दिंदे हां क्योंकि इस दियां जिहड़ियां कार्यकारी शक्तियां हुंदियां ने वो कैबिनेट दे हत्थां विच हुंदियां ने। द एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव। ते दूसरी इसकी विशेषता की है कि जिहड़ी कार्यपालिका हुंदी है वो विधान पालिका का ही हिस्सा हुंदी है। दिस गवर्नमेंट वाज कंसीडर्ड अ मोर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एज इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू लेजिस्लेटिव एंड द लेजिस्लेटिव इज आंसरेबल टू सिटीजनस। इसनूं असी जिहड़ी शासन प्रणाली है, सरकार है, ज़्यादा जिम्मेवार मानते हैं क्योंकि इस दे विच जिहड़ी कार्यपालिका विधान पालिका नूं ते विधान पालिका नागरिकां दे प्रति जवाबदेह हुंदी है। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेंट्स अथॉरिटेरियटिज्म। इस प्रकार की जिहड़ी सरकार है तानाशाही नूं रोकदी है, यानी कि शक्ति है जिहड़ी किसी एक हत्थ दे विच जां किसी एक वर्ग के हत्थां दे विच केंद्रित नहीं हुंदी। दिस फॉर्म हैल्प्स टू गैट रिप्रजेंटेशन फ्रॉम ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। ते ये जिहड़ी शासन प्रणाली है इस विच वखरे वखरे जिहड़े समूह ने लोकां दे डाइवर्सिटी वाले ग्रुप ने उन्हां नूं प्रतिनिधिता मिलती है। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिमेन्स लेडन विद द अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेट गवर्नमेंट। ये जिहड़ी सरकार है उहदे विच ज़्यादातर चांसिस की हुंदे ने, ये बनिया रहिंदा है कि हमेशा सरकार है जिहड़ी बदलवें रूप दे विच आउण दे चांस हुंदे ने क्योंकि जदों एक पार्टी का राज आउंदा है तो जिहड़ी दूसरी पार्टी है उहदियां खामियां कढ के लोकां दे सामने रखदी है ते ज़्यादा चांस हुंदे सत्ता बदलण दे। In this form of government, the head of the state holds a ceremonial position and is the nominal executive. इस प्रकार की जिहड़ी सरकार दे विच जां शासन प्रणाली दे विच जिहड़ा राज दा मुखिया हुंदा है वो एक रस्मी अहुदा रखदा है ते वो जिहड़ा है नामात्र कार्यकारी हुंदा है। फॉर एग्जाम्पल द प्रेजिडेंट, उदाहरण के तौर पर राष्ट्रपति। यानी कि जिहड़ी साडी शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है, इसका एग्जीक्यूटिव हैड असीं किहनूं कहना है, राष्ट्रपति नूं कहना है, जिहड़ा कि एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, नामात्र मुखिया है ते असली मुखिया हुंदा है प्रधानमंत्री। द रियल हैड ऑफ द स्टेट इज द प्राइम मिनिस्टर हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव। ते जिहड़ा असली मुखिया हुंदा वो प्रधानमंत्री हुंदा है, जिहड़ा कि असली कार्यकारी है। देयर इज अ मेजोरिटी पार्टी रूल इन ए सच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस प्रकार की शासन प्रणाली दे विच जिहड़ी ज़्यादा सत्ताधारी पार्टी है वो शासन करती है। देयर इज ऑलवेज अ पार्लियामेंटरी ओपोजिशन टू मेनटेन ए चेक ऑन द एक्शन ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट। हमेशा सरकार दीयां कार्रवाइयां ते नज़र रखण लई एक विरोधी धिर हुंदी है। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ते जिहड़े गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट्स हुंदे ने, जिहड़े सिविल सर्विसेज दे विच काम करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हुंदे ने, वो सरकार तो पूरी तरह सुतंत्र हुंदे ने। दिस इज ए फेमस कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट फॉलोड इन अदर कंट्रीज लाइक जापान, कैनेडा, ब्रिटेन। ये शासन प्रणाली बहुत पॉपुलर है ते जापान, कनेडा ते ब्रिटेन वर्गे देशों ने भी इसनूं अडॉप्ट किया है। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया वाज मेजरली इंस्पायर्ड बाय ब्रिटेन भारत दे विच जिहड़ी ये सरकार का रूप क्यों चूज किया गया सी, इहदी प्रेरणा सानू बरतानिया तो मिली सी, ब्रिटेन तो मिली सी, जिन्हां ने साडे ते लगभग 350 साल शासन किया सी। तां हुण एग्जीक्यूटिव दे पार्ट्स बारे
ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈਡ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹਿੱਸੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ 52, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨੁਛੇਦ 52। ਦ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 52 states that there shall be a president of India। ਅਨੁਛੇਦ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। The president is considered the executive head of the country। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। All the executive business of the country is carried out in the name of president। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲ 58 talks about the eligibility of a person to become president of India। ਅਨੁਛੇਦ 58 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਟ ਸੇਜ਼ that a person is eligible for election as a president if ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਡ ਦ ਏਜ ਆਫ 35 ਇਅਰਸ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫॉर ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਗਲ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਸੀ। A person can be disqualified for election as president if he holds any office of profit under the Union of India, the government of any state, or under any local or other authority subject to the control of the any government of India। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 59 ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆਫਿਸ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ। ਆਰਟੀਕਲ 59 ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ president's office। It says the president cannot be a member of either house of parliament or any other house of legislative of any state। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 59 ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, either house of parliament or a member of house of the legislature of any state, ਅਗਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, he will need to vacate his office in that house on the date of entering into office as a president। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ। The president shall not hold any office of profit, ਕਿਸੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। He shall also authorize to emoluments, allowances and privileges determined by the parliament। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਅਨੁਛੇਦ 59 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ
पार्लीमेंट कानून बना के करेगी भी उन्होंने की देना है। The emolument and allowances of the president cannot be diminished or reduced during his term of office। पूरे कार्यकाल के दौरान ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ नहीं की जा सकती, यानी कि जिहड़ी पहले दिन तो मिलनी शुरू होगी वो पूरे कार्यकाल दौरान कदे भी घट नहीं होगी। अगे गल करते हैं ऑफिशियल रेजिडेंस इमोलूमेंट्स एंड अलाउंसेस। की भत्ते मिलते हैं, की सहूलतां मिलदियां ने। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू सर्टन अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। जिहड़ा साडा राष्ट्रपति है उन्होंने सरकारी रिहाइश भत्ते ते बहुत सारियां सहूलतां मिलदियां ने एज ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, क्योंकि वह भारत का पहला नागरिक मन्निया जाता है। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज इंटाइटल्ड टू फ्री रेंट फ्री एकोमोडेशन। भारत के राष्ट्रपति नूं जिहड़ी किराए तो बिना फ्री दी मुफ्त दी एकोमोडेशन यानी कि रिहाइश अलाउंसेस भत्ते एंड प्रिविलेजेस ते बहुत सारियां सहूलतां मिलदियां ने, उहदा हकदार है। ही इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू, इस तो इलावा फ्री मैडिकल फैसिलिटी, मुफ्त डॉक्टरी सहूलतां, फ्री एकोमोडेशन असीं उपर पढ़ ही लिया, रिहाइश, फ्री ट्रीटमेंट फॉर लाइफ, जीवन भर मुफ्त इलाज, द ऑफिशियल स्टेट कार ऑफ द प्रेजिडेंट, राष्ट्रपति की सरकारी कार, द करंट सैलरी है जिहड़ी राष्ट्रपति की वो इन्हां सारे भत्तियां तो इलावा जिहड़ी है वो 5 लाख रुपए है एट प्रेजेंट। ये जिहड़ी सैलरी है ये समय समय ते वधा दित्ती जांदी है। 2016 दे विच एक अमेंडमेंट करके यह 1.5 लाख तो वधा के सीधी 5 लाख कर दी गई सी। राष्ट्रपति भवन इज द प्रेजिडेंट्स ऑफिशियल रेजिडेंस ते जिहड़े साडे राष्ट्रपति दा सरकारी रिहाइश है उन्होंने राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। इनकलूडिंग जिहदे विच की शामिल है रिसैप्शन हॉल्स, गेस्ट रूम्स एंड ऑफिसेस। बहुत सारे दफ्तर ने, बहुत सारे रिसैप्शन हॉल ने ते मेहमानां दे कमरे ने। इट इज़ द लार्जेस्ट रेजिडेंस ऑफ एनी हैड ऑफ द स्टेट इन द वर्ल्ड। संसार दे विच दुनिया दे विच राज दे मुखिया दा सब तो वड्डा निवास साडा राष्ट्रपति भवन है। इलैक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54 गल करदा राष्ट्रपति की चोण संबंधी। आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद प्रोविजनस रिलेटिंग टू द इलैक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट। ये सानू दसदा है कि राष्ट्रपति की चोण किवें होएगी। इट सेज दैट द प्रेजिडेंट मस्ट बी इलैक्टेड बाय ए मैंबर ऑफ द इलैक्टोरल कॉलेज। राष्ट्रपति की चोण एक इलैक्टोरल कॉलेज के मैंबरां द्वारा की जाती है, यानी कि जिहदे विच कुछ विशेष व्यक्ति हुंदे ने उन्हां दे समूह द्वारा की जाती है। हुण इस इलैक्टोरल कॉलेज दे विच इस चुनावी दस्ते दे विच की कौन कौन हुंदा है। कंसिस्ट्स ऑफ द इलैक्टेड मैंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लीमेंट। इस दे विच दोवें जिहड़े सदन ने उन्हां दे सिर्फ चुने हुए मैंबर हुंदे ने। ध्यान रखना है, राष्ट्रपति की चोण विच दोवें सदनां दे चुने हुए मैंबर हिस्सा लैंदे ने, नामजद किए हुए मैंबर हिस्सा नहीं लैंदे। नामजद किए हुए मैंबरां बारे असीं पढ़िया सी। पहला लोक सभा दे विच 2 नामजद मैंबर हुंदे सी एंग्लो इंडियन दे, पर ओह जिहड़ी गल सी 2020 तक सी, हुण ओह समाप्त हो चुकी है। ते जिहड़े राज सभा दे विच 12 मैंबर नामजद किए हुंदे ने राष्ट्रपति द्वारा, यह राष्ट्रपति की चोण विच हिस्सा नहीं लैंदे। ठीक है जी, एक तो हो गए दोवें सदनां दे चुने हुए मैंबर एंड द स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबलीज ते राज्यां दीयां राज विधान सभावां दे भी चुने हुए मैंबर इहदे विच हिस्सा लैंदे ने। मोड ऑफ वोटिंग आर्टिकल 55 का तीजा भाग दसदा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द इलैक्शन ऑफ प्रेजिडेंट शुड बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनेट रिप्रजेंटेशन बाय मीनस ऑफ ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अनुपातिक प्रतिनिधिता प्रणाली के अनुसार एक जिहड़ी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के राही चोण हुंदी है। अनुपातिकता का मतलब की हुंदा है, इहदे विच हरेक वोट की वैल्यू काउंट हुंदी है ते वो वैल्यू काउंट हुंदी है उस राज की पॉपूलेशन के आधार पर। ठीक है जी, जिन्नी किसी राज की पॉपूलेशन वध होगी उन्नी ही उहदी जिहड़ी वोट की पावर है वो वध होगी। ते अगे है सीक्रेट बैलेट द्वारा जिहड़ी यह चोण की जाती है। आर्टिकल 71 डील्स matters related to election of the president. It states that any dispute arising with respect to election of the president will be adjudicated by the Supreme Court and decision will be considered final. अगर कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है राष्ट्रपति की चोण नूं लैके तो इस संबंधी निर्णय देने का अधिकार जिहड़ा साडी सुप्रीम कोर्ट कोल है ते उसका फैसला अंतिम मन्निया जाता है। आर्टिकल 60 डील्स विद द ओथ बाय द प्रेजिडेंट।
अनुच्छेद 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਓਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਰਟੀਕਲ 56 defines the term of office of the president for 5 years। ਹਾਂਜੀ, ਅਨੁਛੇਦ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। A new president enters the office, the incumbent president shall hold it। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਜ਼ਾਈਨਸ ਬਿਫੋਰ ਦ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਆਫ ਦ ਟਰਮ ਬਾਈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The president is removed from his office for violation of the constitution by the process of impeachment provided under article 61। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਯੋਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਆਰਟੀਕਲ 61 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। The article also states that any resignation made by the president to the vice president must be communicated to the speaker of the Lok Sabha by the vice president himself। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। The president of India can be impeached under article 61। ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਆਰਟੀਕਲ 61 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫॉर द ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇ। ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਚਾਰजेस ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਬਾਈ ਈਦਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ charges must be signed by at least 1/4 of the total members of the house। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 1/4 ਮੈਂਬਰ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1/4 ਮੈਂਬਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ। The resolution also need to be passed by at least 2/3 of majority of the house। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਦਨ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮਤਾ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਰਸ ਦੀ। ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ। The President of India is provided with a wide range of powers that will be discussed one by one। ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਦੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਆਰਟੀਕਲ 53 of the Indian Constitution states that all executive powers of the Union will be vested in the President of India। ਅਨੁਛੇਦ 53 ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। President is allowed to exercise his executive powers through officers subordinate to him directly or indirectly। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਕਨਸੋਨੈਂਸ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਪਾਵਰਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 53। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਚੋਣ। ਰਾਈਟ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਇਨਫੋਰਮ ਅਬਾਊਟ ਆਲ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸਲੇ ਨੇ
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਜੱਜਸ ਆਫ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਰਸ, ਦੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਦਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ, ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ, ਦਾ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਂਡ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ, ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਂਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਦ ਸੈਂਟਰਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰਡ ਏਰੀਆਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਰਫ 2 ਯੂਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਦ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਦਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਰ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣਾ, ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਾਰੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰਸ, ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਆਰਟੀਕਲ 53 also states that the president shall be the supreme commander of all the armed forces of the Union of India। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਸਤਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 에ਅਰ ਫੋਰਸ, ਨੇਵਲ ਫੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਫੋਰਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਆਲਸੋ ਸਟੇਟਸ ਦੈਟ no specific provision can reduce the scope of his general principle। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। As the supreme commander of the armed forces of the union, the president has powers regarding the supreme commander ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ? appointment of all the officer including appointment of the chief of forces। ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਰਸ ਐਂਡ ਵੇਗਡ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੀਸ ਇਜ਼ ਕਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਵਰਸ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਦਾ ਫੇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੈਲਪਸ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੋਰਡੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਗਲੋਬ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਹਿਰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। All the ambassadors and high commissioners in foreign nations are his representatives। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। He receives the credentials of the diplomatic representative of other nation। ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। Prior to ratification by Parliament, the treaties and agreements with other nations are negotiated by the President। ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਾ ਲੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵੀਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ ਵੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪॉकेट ਜਾਂ ਹੈਂਗਿੰਗ ਵੀਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ। The president is empowered to summon a joint session in order to break the deadlock in the legislation process।
ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟੂ ਹਾਊਸਸ ਆਫ ਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। President sanction is mandatory in cases of provisions relating to creating a new state। अगर किसी नवे राज की स्थापना करनी है तो राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। Changes in the boundary of existing states, अगर किसी राज की हदबंदी बदलनी है ਉਹਦੇ ਲਈ भी राष्ट्रपति की assent जरूरी है। Change the name of state, नाम बदलने ਲਈ भी। Legislative provisions relating to fundamental right of the citizen of India require the president's consent। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਕੰਸੈਂਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਮਨੀ ਬਿਲ ਓਰੀਜਿਨੇਟਿੰਗ ਇਨ ਦ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਅਸੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਨ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਕੰਸੈਂਟ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਫॉर ਆਲ ਦ ਬਿਲਸ ਪਾਸਡ ਬਾਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟੂ ਬਿਕਮ ਲਾਅ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਨੂੰ। President is empowered to promulgate ordinances when the parliament is not in session। अगर संसद सदन सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਲਸੋ ਨੋਮੀਨੇਟਸ ਦ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਬੋਥ ਹਾਊਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ 123 ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਮੂਲਗੇਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਐਂਡ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੋਮੂਲਗੇਟਡ ਇਫ। ਹਾਂਜੀ, ਕਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨੀਦਰ ਦ ਹਾਊਸ ਆਫ ਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਦਿਸ ਸੈਸ਼ਨ, ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫੀਲਸ ਅ ਨੀਡ ਫॉर ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਮੂਲਗੇਟਡ ਬਾਈ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਦ ਸੇਮ ਇਫੈਕਟ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਆਫ ਐਨ ਐਕਟ ਔਰ ਲਾਅ ਆਫ ਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੋਲ, ਵਿੱਤੀ ਰੋਲ ਦੀ, ਵਿੱਤੀ ਪਾਵਰਸ ਦੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਸੀਵਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਫ ਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਟਸ ਔਨ ਦ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਰ ਐਟ ਦ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਚਨਚੇਤ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਵੇ ਉਹ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਣੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਆਲਸੋ ਕਾਜ਼ਸ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਡਿਟਸ ਇਨ ਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰਸ, ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਜੋਇਜ਼ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਇਨ ਹਿਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰਸ। ਹੀ ਕੈਨ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਦ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਰਰਸ। ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 72 provides for the provisions relating to the pardoning powers of the president। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਵਿਖਾਣ ਅਨੁਛੇਦ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਾਰਡਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਫਟਾਫਟ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ। ਨਿਰਭਇਆ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਿਸਪਾਈਟਸ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪਰਾਈਜ਼, ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਐਂਡ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਿਮਿਟ, ਸਸਪੈਂਡ ਔਰ ਕਮਿਊਟ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਗਿਵਨ ਟੂ ਅ ਪਰਸਨ ਬਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਸ आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियां। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स प्रेसिडेंट 3 काइंड्स ऑफ एमरजेंसी पावर्स। संविधान ने साडे राष्ट्रपति नूं 3 प्रकार दियां जिहड़ियां आपातकालीन शक्तियां दित्तियां ने। नैशनल एमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इन केस ऑफ द एक्सटर्नल एग्रीगेशन और इंटरनल आर्मड रिवोल्यूशन। हाँ जी, जिहड़ा कोई भी बाहरी हमला जां अंदरूनी जिहड़ी स्थिति दे विच अंदरूनी बगावत की स्थिति दे विच साडे राष्ट्रपति अपने राष्ट्रीय एमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। इसका प्रावधान साडे अनुच्छेद 352 दे विच है। वैन देयर एग्जिस्ट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉ और ऑर्डर ब्रेकडाउन सिचुएशन इन ए स्टेट द प्रेजिडेंट में डिक्लेयर ए स्टेट ऑफ एमरजेंसी इन सच केसेस। जदों किसी राज विच संविधानिक ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦ ਸਟੇਟ ਵੁੱਡ ਦੈਨ ਕਮ ਅੰਡਰ ਗਵਰਨਰਸ ਰੂਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। Whenever the financial stability of the nation or any country is seriously affected, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ, then the president has the right to intervene। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ directs the state to check and maintain public expenditure। ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 360 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ 1 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।